दिन तो ਅਸੀਂ खुद बैठ रहेंगे। उस दिन हड़ताल भी रहेगी, चक्का जाम रहेगा उसी दिन रहेगा कि क्योंकि पीछे लिखे हुआ है 10 अगस्त नहीं 15 10 अगस्त। तरीक तो ही साडी स्टार्ट है जी, 10 तरीक तो स्ट्राइक है हाँ। और 10 तरीक को ये भुख हड़ताल से बैठन जा रहे हैं। फिर एक चीज ना मैं दसना चाहता बहुत मैं बड़ी 15 अगस्त की है वो मेंशन कर दो, 15 अगस्त मेंशन किया हुआ है उस दिन तक रखोगे, स्ट्राइक रखोगे की सर साडियां मंगां मान लेंदे सानू तो अगर 12 तक साडियां मंगां मान लेंदे 12 उठ जावांगे। गल तो यह है ना कि साडी जो साडे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है ਅਸੀਂ उठ जावांगे जो भी कहणगे। ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਚੱਕਾ ਜਾਮ देखो जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, खुद ड्राइवर इन्ने के परेशान हो चुके हैं ना जी, वो खुद चक्का जाम करने को कहते हैं, वो कहते हैं खुद करांगे जिन्ने दिन भी साडे तो हो पाएगा वध तो वध। पर यह कि इन्ना कि ज़्यादा असीं दुखी हो चुके हैं ना कि इस टाइम बचदा तो कुछ भी नहीं हैगा। एक मैं ना बहुत वड्डी मैं सानू शौक करने वाली असीं खुद प्रधान हैगे आ ते सानू शौक करने वाली गल सामने आई सीगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट इस चीज़ के उपर एक्शन देख लो कुछ भी नहीं लिया। असीं 47 की मीटिंग की सीगी जी इस रिलेटेड की 10 तरीक को स्ट्राइक करनी है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ HR ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਮੇਜ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ID ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਵੀ ਜੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ के कोल अगर किसी प्राइवेट गड्डी फड़ते हैं या साढ़े सामने कोई सवारी बनाते हैं ऐसी उसकी वीडियो बनाते हैं कि विद प्रूफ असं उन्होंने एविडेंस देगी जी करके सख्त तो सख्त कार्रवाई हो। अगर वो प्राइवेट असं गड्डी फड़ते हैं उन्हें प्रूफ बनाते हैं, अगर असं PCR से जितने भी खड़ा है रात दिन जो भी टाइम होता है PCR से 112 नंबर से कॉल करते हैं तो वो आके साढ़े नाल गल करते हैं और उस तो बाद पता सानू की कहा जाता भाई तुसीं सोच भी नहीं सकते कि ये साडा राइट नहीं असीं चलान भी कर सकते। ये STA का काम है। STA 4 बजे दिल्ली को आएगा, शाम को 5 बजे बाद पिछे आएगा और STA साहब या साडे होम सैकटरी साहब या STA साहब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦਾ ਜਾਂ 5,000 ਦਾ 50,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। पर जो गड्डी असीं प्राइवेट थोड़ी फड़ा रहे हैं, चाहे पंचकूला फड़ा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ फड़ा रहे हैं, चाहे मोहाली फड़ा रहे हैं, उसका चलान कोई नहीं करेगा। DC साहब जी पंचकूला में उसी लैटर दिता हुआ है, SP ट्रैफिक में मार्क हुई हुई है और उन्होंने एक मुहिम चलाई सी बाइक टैक्सी को रोक के उन्होंने चलान कटण की गल की और उन्होंने को लॉ भाई जी की सी तुसीं सोच भी नहीं सकते। सानू अपनी ये कहते हुए असीं जिहड़ा संघर्ष किया है सानू इन्नी शर्म आती है कि भाई जी ये ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਜੀ ਚਲਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੈਲੋ ਪਲੇਟ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। SP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਬਾਈਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
15 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ 10,000 ਦਾ ਬਾਈਕ 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, और चलान जेब पा के दोबारा फिर चला दे। 1 to 1 कर दो भाई पर। पर एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ओला के अंदर आप सोच नहीं सकते, गाड़ी 2-2.5 किलोमीटर से आ रही है, 1.5 किलोमीटर उसको छोड़ना है, वो राइड बुक होती है 50 रुपए में। 50 रुपए में 20 रुपए कंपनी काट लेती है, 30 रुपए में गाड़ी मिल रही है। बताओ विदेशी कहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? ठीक है सर, ये सुप्रीम कोर्ट मैं सचिन, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सर। सारा दिन हम टैक्सी चलाते हैं, मुसाफिर को सही टाइम से उसकी राह पे पहुँचाते हैं। शाम को जिस टाइम हम घर जाते हैं ना, बेटी पूछती है क्या लाए हो, हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना हमने कमाया उससे ज़्यादा तो हमने CNG और टैक्स में गवाया। ये हालात हैं आजकल हमारे टैक्सी ड्राइवर्स के, कि जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हमें CNG, कंपनी के टैक्स और उसके बाद इलीगल ऐप्स में करना पड़ता है। आज 2022 नवंबर 2022 से मेरी आईडी ब्लॉक है उबर की। मैंने कंप्लेंट की कि मेरी आईडी हैक हो गई है। 15 दिन बाद उन्होंने मेरी दोबारा आईडी खोली, मैंने काम किया फर्स्ट क्लास। इन बिटवीन जिस टाइम मैंने अपनी गाड़ी ली चलाने के लिए, उसको ऐड किया तो कह दिया कि मेरी ओरिजिनल आईडी जो है वो डुप्लीकेट है, जिसने हैक की आईडी वो ओरिजिनल है। एक गल सर मैं रखना चाहूँगा, इसकी कंप्लेंट वगैरह थी, मैंने ऊबर में कंप्लेंट किया, सब कुछ किया। ये हालात है। और भला भला ऐप है या XYZ जो है ऐप, क्या कस्टमर से मैं पूछना चाहूँगा बात कि आपको पता कि बाकी 4 बंदे कौन हैं? एक ही जेन्युइन क्वेश्चन है कस्टमर से कि ब्ला ब्ला हम बैक करते हैं। मान लो आर्टिका बुक की, क्या आपको पता कि पीछे 5 बंदे कौन बैठे हुए हैं? ये एक बंदे को नहीं, ये हर 5 बंदों को जो है बैठे हुए हैं, हर किसी को एक डाउट है, क्योंकि प्राइवेट ऐप है, इसको हम कोई ट्रेस आउट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। सर मुद्दा यही है, साड़ियाँ 2-3 डिमांडा है ने। मेन डिमांड यही है कि साडा जिहड़ा रेट है जी, मिनीमम स्टेट रेट जिहड़ा है साडा 20 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। स्टेट टैक्स, टोल टैक्स वो सब एक्स्ट्रा होने चाहिए, और GST जिहड़ा कटदा वो सब एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि साडी कॉस्ट खुद दी अपनी 8-9 रुपये किलोमीटर पै रही है, और कंपनियां सानू 8-9 रुपये या 10 रुपये ही दे रही हैं, और ये असीं सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सर्वाइव हो भी नहीं रहा साडा। और असीं साडी जिहड़ी प्रशासन करनी वो 34 रुपये साडा रेट आया हुआ है। नो सानू सरकार दबा भी नहीं रही, सानू रिटर्न 'ਚ लिख के दे दिंदी है कि 34 तुसीं हाईएस्ट लै सकते हो, पर कंपनियां के खिलाफ वो कहते हैं कि एग्रीमेंट तुसीं कीता, असीं उहदे विच कुछ रोल नहीं कर सकदियां, जदों कि एग्रीगेटर पॉलिसी दे विच लिखिया होया है कि जिस स्टेट दे विच राइट नहीं है ਜਾਂ बेस फेयर या मिनीमम रेट नहीं तय है, ਉਹਦੇ 'ਚ 20-25 ਤੋਂ 30 रुपये रेट सेंटर गवर्नमेंट ਜਾਂ स्टेट यूटी तय कर सकती है। पर वो इन्होंने गलों तो भज जाते हैं, कोई उन्होंने पेपर भी देने, एग्रीगेटर पॉलिसी भी देने, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि उस गल से ओला उबर भी भज जाते कि असं एग्रीगेटर पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते, साड़ियाँ शर्तां असी लाइसेंस जो लिया वो एग्रीगेटर पॉलिसी के लिया ही नहीं है। तो सानू ये परेशानी आ रही है। 20 रुपये किलोमीटर सानू चाहिए जी, पहले 0 ਤੋਂ 3 किलोमीटर। कोई भी साडा जिहड़ा कैब जिहड़ा साडा साडी जिहड़ी सी जिन्होंने सेवा दे रहे हैं पब्लिक को, अगर वो कैब करदे जी 0 ਤੋਂ 3 किलोमीटर के पैसे 100 रुपये लगेगा जी, उस तो थले असीं नहीं चलांगे। 0-3 किलोमीटर का मतलब ये है कि चाहे वो 0 तो चलिया और 1 किलोमीटर बाद उतर गया तब भी 100 रुपये, 3 किलोमीटर तक उतर गया तब भी 100 रुपये, 3 किलोमीटर तो बाद साडा रेट 20 रुपये पर किलोमीटर चलेगा जी, मिनीमम जो साडा रेट है, उस तो नीचे असीं नहीं चलांगे। एक सर गल चल रही है, अपना 11 साल का बच्चा घरे बैठ के अपनी गड्डी अटैच कर लैंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੰਬਰ 8 ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 18 ਜਿਹਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਜਰਾ। क्या कंपनी को पता नहीं लग रहा है कि प्राइवेट गड्डी उन्होंने तो अंदर चल रही है, एक प्राइवेट नंबर ते कमर्शियल नंबर साफ पता लग जाता है। तुम एम परिवहन ते जाओ पा के पता लग जाएगा इस चीज़ का। मेन मंग तो साडी रेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जी, ठीक है, साडा मिनीमम रेट तय किया जाए 20 ਤੋਂ 25 रुपये किलोमीटर, ठीक है। दूजा अपनी मेन मंग ये भी अपने ऑफिस इन्हों कंपनी के इतने खोले हैं, सानू बहुत तंग दिक्कत परेशानी जी आ रही हैगी है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ 43 ਸੈਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ 2000 ਦੇ ਦਿਓ 1500 ਦੇ ਦਿਓ, ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਖੁੱਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ? ਸਰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। इस मामले में आप डीसी साहब से मिल चुकी है, सबसे मिल चुकी है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ? ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। कितने दिन की हड़ताल रहेगी आप लोगों की? ਹੜਤਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। शांतिपूर्वक रहेंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25 ਸੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।